Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayeshva Padrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Neshtike. Hare Krishna, ძვირფასო ერთგულებო, მოგესალმებით ყველას. ხოთ Харе მივიღოთ ჩემი Кришна, თაყვანისცემა. Харе Кришна, дорогие преданные. Я рад всех вас приветствовать. Прошу принять мою დღეს ჩვენ წავიკითხავთ, გავაგრძელებთ შრიმად ბჰაგავატამის კითხვას და წავიკითხავთ მე-6 სიმღერის მე-14 თავის, მე-11 და მე-12 ლექსებს. мои поклоны. Сегодня мы будем продолжать чтение 14 главы Шримад Бхагаватам, шестая печь, 14 глава, 11 и 12 стихи. ეს თავი მოგვითხრობს ჩიტრაკეტუს ისტორიას. Эта глава нам пересказывает историю царя Читракета. Санскритზე წავიკითხავ და შემდეგ წავიკითხოთ თარგმანი. Зачитает Бушана Прабху на санскрите, а потом будем читать перевод. მე-11 ლექსი. Tasya bharaya sahasranam sahasrani dasha bhavan santanikas chapi nripo nalebheta susantantim. თარგმანი. ჩიტრაკეტუს 10 მილიონი ცოლი ჰყავდა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ შვილების ჩასახვის უნარი შესწევდა, ვერც ერთმა მათგანმა შვილი ვერ გაუჩინა. საბედისწეროდ მისი ყველა ცოლი უნაყოფო აღმოჩნდა. Перевод. Хотя у Читракету было 10 миллионов жен, и хотя сам он был вполне способен зачать потомство, детей у него не было. По воле судьбы все его жены оказались бесплодными. საინტერესო ლექსია ეს რადგან როგორც ხედავ ჩიტრაკეტუმ გადაუსწრო კრიშნას ბევრად თან ცოლების რაოდენობაში. Это интересный стих. И как здесь видим, Читракету опередил Кришну, да, в количестве жен даже сильно опередил. აქ არის ორჯერ გამოყენებული სიტყვა საჰასრანი, ანუ 1000-ჯერ 1000 გამოდის ეს მილიონი და შემდეგ დამატებულია даша, ანუ 10, ანუ 10-ჯერ მილიონი, 10 миллионы. Здесь дважды упоминается слово сахасрана. Сахасрани – это значит 10 тысяч. 10 тысяч на 10 тысяч получается миллион. И потом добавлено слово дашани, что значит 10 миллионов. წავიკითხოთ ახლა მე-12 ლექსი. Зачитаем 13 стих тоже. Rupa udarya vayo janma vidya ishvaraya shriyadhipi sampanasya gunais sarvais chinta bandhya paterabhut. თარგმანი. ჩიტრაკეტუ მილიონობით ცოლის ქმარი, სილამაზით, დიდსულოვნებითა და სიჭაბუკით იყო დაჯილდოვებული. იგი დიდგვაროვან ოჯახში იყო დაბადებული, განათლებით, სიმდიდრითა და ძალმოსილებით გამორჩეული. და მაინც ამ ღირსებების მიუხედავად იგი მუდამ მღელვარებით იყო მოცული, რადგან რძე არ ჰყავდა. Читракету, супруг миллионов жен, был красив собой, щедр, молод. Он был знатного рода, учен, богат и могущественный. Но, несмотря на все его достоинства, царь не знал покоя, ибо у него не было сына. Комментарий. როგორც ჩანს, მეფემ თავიდან ერთი ცოლი შეირთო, მაგრამ მან შვილი ვერ გაუჩინა და იძულებული გახდა შეერთო მეორე, მესამე, მეოთხე ცოლი და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ფლობდა მატერიალურ ღირსებებს, ჯანმა იშვარია შრუტა შრი, დიდგვაროვანი ოჯახის შვილი, დიდძალის სიმდიდრით, განათლებითა და სილამაზით იყო გამორჩეული. იგი მაინც უბედური იყო, რადგან ამდენი ცოლი ჰყავდა და ყველა უნაყოფო.
ბუნებრივი იყო მისი ასეთი განწყობილება. გრიჰასთის და მისი ცოლის სიცოცხლეს უშვილობის შემთხვევაში აზრი არ აქვს. ჩანაკია პანდიტი ამბობს: პუტრა ჰინამ გრიჰამ შუნიამ. თუ კი მეოჯახე კაცს ვაჟი არ ჰყავს, მისი სახლი უდაბნოს არაფრით სჯობია. რა თქმა უნდა, მეფე უბედურად თვლიდა თავს, რა კი ძე არ ჰყავდა და სწორედ ამიტომ ირთავდა და ირთავდა ამდენ ცოლს. ქშატრიებს ერთზე მეტი ცოლის შერთვის უფლება აქვთ და მეფემაც ისარგებლა ამით, მაგრამ ყოველივე ამაო აღმოჩნდა. Штаммовали маინც არ ეღირსა. Комментарий. Судя по всему, царь сначала взял себе одну жену, но она не смогла родить ему и ребенка. Тогда он женился во второй, затем в третий, четвертый раз и так далее. Но все же жены его оказались бесплодными. Несмотря на все свои материальные достояния, знатность, богатство, образованность и красоту, Джанмайшварья Суташри, царь был очень несчастлив. Хотя у него было много жен, у него так и не было сына. Его горе вполне понятно. Без детей жизнь и жены грехастки лишены смысла. По словам Чанаки Пандита, если у семейного человека нет сына, то его дом не лучше в пустыне. Утрафинам, Крихам, Шуньям. Конечно, царю Читракету было сложно с этим смириться, и потому он взял себе столько жен. Многоженство позволяется в первую очередь к кшатриям, и царь не преминул воспользоваться этим правом. Но все было тщетно, он так и не дождался отпрыска. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavam Nischa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishaghanvitam Vischa Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarupyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Hare Krishna Ajurpasu Ertkulevo Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Харе Кришна, дорогие преданные, еще раз приветствую вас. აქ Hare Krishna. აქ გრძელდება მეფე ჩიტრაკეტუს ისტორია, რომელიც იყო ვრიტრასურა წინა ცხოვრებაში. Здесь продолжается история царя Читракету, который был Вритрасура в своей предыдущей жизни. საინტერესოა რომ იმის მიუხედავად რომ ყველაფერი რომელიც იყო ცხოვრებაში კი ან რომელიც ვრიტრასურა იყო წინა ცხოვრ ან ვრიტრასურა იყო წინა ცხოვრებაში ჩიტრაკეტუ ან მაგის თქმა მინდოდა. Да, здесь неправильно, да. Он был
Вритрасура был царем Читракету в своей предыдущей жизни. მას ყველაფერი ჰქონდა, მთელი სამყაროს იმპერატორი იყო და ყველანაირი სიმდიდრე ჰქონდა და ყველაფერი რაც სჭირდება. Он имел все, он был императором вселенной и обладал всем, что нужно. თუმცა იმის მიუხედავად, რომ ყველაფერი ჰქონდა და ყველაფრის საშუალება ჰქონდა, არ ჰყავდა ვაჟი. Но несмотря на то, что он обладал всем, что у него все, у него не было сына. შილა პრაბჰუპადაც ამბობს, რომ მან ცოლები იმიტომ შეირთო, რომ შვილებს ვერ უჩენდნენ. И Шрила Прабхупада тоже подчеркивает, что он женился на стольких женщинах, потому что у него не было потомства. ანუ მან ჯერ ერთი ცოლი მოიყვანა, შემდეგ მეორე და ასე ავიდა 10 მილიონამდე, რადგან ვერც ერთი ვერ უჩენდა ვაჟს. Другими словами, он сначала женился на одной женщине, потом на второй и так далее, и дошел до 10 миллионов, потому что ни одна из них не была способна родить ему сына. ვიშვანათა ჩაკრავარტი თაკურაც ამბობს, რომ მას ცოლები არ შეურთია გასართობად, ასე ვთქვათ, 10 მილიონი ცოლი იმიტომ არ მოუყვანია, რომ უბრალოდ გავერთო, ანუ მას მხოლოდ და მხოლოდ ის მიზანი ჰქონდა, რომ რამენაირად შვილი გაეჩინა. И Вишванат Чакраварти тоже подтверждает, что он женился столько раз не для развлечения, а его целью было заиметь потомство, и поэтому он столько раз женился. შეთარასვამი კი ამბობს, რომ მას იმიტომ ვერ გაუჩნდა შვილი, რომ ეს ყველაფერი ზემოდან იყო გადაწყვეტილი. შესაბამისად, იმის მიუხედავად, რომ 10 მილიონი ცოლი მოიყვანა, რაც გადაწყვეტილია უკვე ზემოდან, ვერაფერს იზამ ამ დროს. შრითარასვამი. А Шридхара с вами также подтвердил, что все это, подобное обстоятельство, это было определенно свыше. И если что-то определяется свыше, то, несмотря на количество жен, на которых он женился, все равно ничего не могло сменить это как бы, определение. ეს საინტერესო მომენტია ძალიან. ადამიანს რაც არ უნდა უნდოდეს, რამდენი საშუალებაც არ უნდა ჰქონდეს, წარმოიდგინეთ 10 მილიონი цоли შეირთო და ყველა აღმოჩნდა უნდა ყოფილ უბრალოდ შვილი ვერ გაუჩინეს. И представьте теперь, чем бы не обладал человек, и чего бы он не желал, если это не предписано свыше, то с ним это не произойдет. Представьте, он женился на 10 миллионов женщин, ни одна не смогла дать ему потомство. ვედურ ცივილიზაციაში შვილის სკოლას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. В ведической цивилизации сын имеет очень важную роль. ვედური კულტურით ყველაფერი არის მსხვერპლ შეწირვა. მთელი ადამიანის ცხოვრება არის მსხვერპლ შეწირვა. По ведической культуре вся жизнь человека – это жертвоприношение. შვილის ჩასახვაც არის მსხვერპლ შეწირვა. ამას აკეთებენ როგორც მსხვერპლ შეწირვას. Зачинание ребенка тоже производится как жертвоприношение. რომელსაც ეწოდება გარბადანა სამსკარი. И это называется гарбадана самскара. და ვედურ ადამიანების ვედურ ცივილიზაციაში ძალიან დიდ როლს ანიჭებდნენ, რომ მათ ყოლოდათ ვაჟი და ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ რატომ. И в ведической цивилизации большое значение придавали имению непосредственно рождению сына. И сейчас мы объясним, почему это так происходило. შემდეგ კი ვისაუბრებთ გაუდია ვაიშნავებისთვის რატომ არის შვილი მნიშვნელოვანი. А потом будем беседовать о том, почему важно иметь потомство для Гаудия Вайшнавов. ჩანდოგია უპანიშადში აღწერილია, რომ კეთილშობილი ადამიანის სული, რომელიც პატივს სცემს მსხვერპლ შეწირვებს, ასრულებს ყველაფერს, რაც საჭიროა, სიკვდილის შემდეგ ხვდება პიტრილოკაზე. Чандогья Упанишадах описывается, что душа благочестивого человека, который совершает те же жертвоприношения и следует заповедям,
а оказывается после смерти на Петрилоке. პეტრელოკა არის სამოთხის პლანეტა და ვედუმ სხვა შეწურებს ასრულებდნენ ადამიანები იმისთვის, ანუ სამჰიტა ბრაჰმანი, ანუ ეს ყველაფერი ამ შეწურებს ვედების ეს ნაწილი სამჰიტა და ბრაჰმანი იმისთვის იყო განკუთვნილი, რომ ადამიანები ჩაეტარებინათ სხვა შეწურები და მიიღოთ матერიალური სიკეთე. Петрилока находится это райская планета. И в ведических писаниях говорится, что вот и Самхита, и Брахмани, они описывают необходимость проведения жертвоприношений для того, чтобы человек в этом мире жил счастливо и в достатке. ანუ ეს არის და ძირითადად ადამიანები მეოჯახეები ასრულებდნენ მსხვერპლ შეწირვებს და იღებდნენ სხვადასხვა შედეგებს, მაგრამ უმაღლესი შედეგი იყო სამოთხის პლანეტაზე მოხვედრა. И в основном люди проводили эти жертвоприношения и получали различные результаты. Но самым высшим результатом являлось попасть на райские планеты. მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობდა ვედებში სხვა დანაყოფებიც, რომელიც არის არანიაკა და უპანიშადი, რომელიც ადამიანს უკვე გიანაკანდას გზას აძლევდა, ანუ გათავისუფლებისკენ უბიძგებდა და არა სამოთხის планетაზე მოხვედრაზე. Но в ведических писаниях есть и другие части Араньяка и Упанишады, которые уже дают путь гьяны человеку, и это не ведет к райским планетам. Эти практики дают освобождение. მაგრამ ძირითადად ვედური ცივილიზაციაში ადამიანები, ბრაჰმანები, მეოჯახეები ასრულებდნენ მსხვერპლ შეწირვებს და იმედი ჰქონდათ, რომ სიკვდილის შემდეგ წავიდნენ პეტრილოკაზე და რასაც ჩანდოგია უპანიშადი სადასტურებს, რომ კეთილშობილი ვედური ადამიანი წავიდოდა სამოთხის планетაზე. Но в основном ведические люди, они совершали вот эти жертвоприношения и для того, чтобы отправиться на райские планеты и там учароваться. და ესეთი პეტრილოკაზე ხვდებოდნენ. Да, и в конечном итоге оказывались на Петрилоке. რადგან პეტრილოკა არის პლანეტა, სადაც ადამიანები თავის ოჯახთან, თავის შთამომავლობასთან, წინაპრებთან ერთად აგრძელებენ ტკბობას. Потому что Петрилока является той планетой, где люди вместе со своими предками продолжают наслаждаться этой жизнью. და ჩვენ ვიცით, ეხლა არის, რომ მაგალითად, ეხლა ადამიანები თავის ოჯახს საგვარეულოს ნათესავებს დიდ ყურადღებას არ აქცევდნენ, მაგრამ ვედურ დროს ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. В нынешние времена люди не очень много внимания уделяют своим родственникам и своим непосредственным своим родственникам, но в ведические времена это было очень значимо. ჩვენ ვიცით, ხომ ფიშმა და სხვები მარჯვნაც თუნდაც როგორ აღიქვამდა ჩემი საგვარეულო, ჩემი დინასტია, ჩემი ოჯახი. Мы знаем, как Бишма и Арджуна и другие тоже воспринимали свой род, свою династию, свою семью. და სინამდვილეში ეს ძალიან კარგი იყო, რადგან ბავშვი ანუ იზრდებოდა მაშინვე არა მარტო, არამედ მთლიან საგვარეულოსთან, მთლიან ოჯახთან არიგებდნენ უფროსები და მინჯაჭულობაც ჰქონდა თავის ოჯახის წევრებთან, რა თქმა უნდა. И это неплохо, потому что ребенок с малолетства воспитывался всей семьей, и были у них отношения, и он не рос один. პეტრილოკა საშუალებას გაძლევს, რომ შენ წინაპრებთან წახვიდე, შენს ოჯახთან იყო, ანუ კი არ ინკარნირდები ან სადმე სხვაგან мидიხარ და იცვლი ამ ფორმას, არამედ უბრალოდ შენს ოჯახის წევრებთან, შენს საგვარეულოსთან ერთად ტკბები სამოთხეში. И Петрилока дает такую возможность. Ты не проходишь какую-то реинкарнацию и рождаешься снова. Просто продолжаешь жить со своим родом, со своей семьей и предками в райских планетах, наслаждаться райской жизнью.
სინამდვილეში ამ პროცესში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შვილს და И, შთამომავლებს и ზოგადად. в этом процессе очень важную роль играет сын и потомство в общем. პირველ რიგში შვილი ასრულებს მშობლებისთვის კრემაციას და შრათას რიტუალს, В первую очередь сын производит кремацию и ритуал шрадха для своих родителей. რომელიც რომლის შედეგადაც მისი მშობელი არ დარჩება მოჩვენებად და იხსნის თავისი ცუდი შედეგებისგან, ასე ვთქვათ, მისცემს საშუალებას, რომ გააგრძელოს გზა მარტივად. И этот ритуал оберегает родителей от превращения в привидений и помогает им продолжить свой путь соответствующим образом. ამას გარდა ეს რიტუალი საშუალებას აძლევს ზუსტად მშობელს ჩანდოგია უპანიშადის მიხედვით, რომ მოხვდეს ის პიტრილოკაზე. И как раз этот ритуал, если верить Чандогья Упанишад, дает родителям возможность попасть на Петрилоку. რა თქმა უნდა, კეთილშობილად უნდა ჰქონდეს ეს მხოლოდ ეს არკმარა, კეთილშობილად უნდა ცხოვრობდეს ადამიანი ამისთვის. Ну, естественно, только ритуал недостаточен. Для этого человек должен жить благочестивой жизнью. თუმცა ამ კრემაციასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ძალიან ცოდვილი სულები მაგალითად რჩებიან მოჩვენებებად და ისინი არ ინკარნირდებიან. Хотя и кремация то имеет тоже очень большое значение, потому что очень греховные люди, они остаются привидениями и не получают новое рождение. გაროდა ყურანა ამბობს, რომ ის, ვინც შემთხვევითობით მოკვდა, ანუ უბრალოდ შემთხვევით რაღაც უბედური შემთხვევით მოკვდა, ან შესაბამისად არ იყო კრიმირებული, შესაბამისად თუ არ იყო კრიმირებული ადამიანი, ის დარჩება მოჩვენება გაროდა ყურანას მიხედვით. Думали Пуранас Михаил? გაროდა ყურანა. В Гаруда Пуране описывается, что если человек не будет соответствующим образом кремирован, то он останется привидением. ან თუ უბედური შემთხვევით მოკვდა. Да, или если он уйдет из этой жизни впоследствии несчастного случая. ზოგადად ვედური ცივილიზაციაში, როდესაც ადამიანი მოკვდება, თუ დღისით მოკვდა, იქამდე უნდა დაწვან, სანამ კრემაცია გაუკეთონ, სანამ დაღამდება, თუ ღამით моკვდა, სანამ გათენდება, რადგან სული ეჯაჭვება სხეულს და ძალიან დიდი შანსია, რომ დარჩეს სული მოჩვენებად. И в основном по ведическим законам, если человек оставил тело в дневное время, его следует кремировать до наступления ночи. А если во время ночью оставил тело, то его следует кремировать до наступления утра. Потому что если это продолжить, человек очень привязывается к своему телу и возрастает опасность для него остаться духом. ამას გარდა Привидением. შეიძლება დარჩეს მოჩვენებად რჩებიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც არიან ლოთები, ქურდები, ან მსუბუქი ყოფაქცევის ქალები, ან შურიანი ადამიანები. Помимо этого, привидениями остаются люди, которые были алкоголиками, ворами, занимались проституцией и так далее. ამგვარად და შურიანი ადამიანები ასე. Да, и завистливые люди тоже. და ახლა რა როლი აქვს შვილს? И какую же роль исполняет сын? შვილი პირველ რიგში ასრულებს კრემაციას, რომელიც როგორც ვთქვით, საშუალებას აძლევს, რომ მოჩვენება და არ დარჩეს, თავის წინაპარი დაწვას შესაბამისად. В первую очередь он должен проводить кремацию для того, чтобы его предки не остались привидениями и последовали дальше своим путем. და ამას გარდა ნათქვამია გარუდა პურანაში, რომ თუ შთამომავალი გაიგებს, რომ წინაპარი, რომელიმე მისი მოჩვენებად არის დარჩენილი, უნდა შეასრულოს შრათას რიტუალი მისთვის. И кроме этого, Гаруда Панишад описывает также, что если потомок узнает, что кто-то из предков остался привидением, он должен провести ритуал шрадхи для него.
და რადგან ის გაათავისუფლოს. для того, чтобы освободить этого предка. თორემ სხვა შემთხვევაში ის თვითონ დარჩება მოჩვენებად, თუ ის ამ როლს არ შეასრულებს თავის წინაპრისთვის. Если он не исполнит свою обязанность по отношению к своим предкам, такую обязанность, то в противном случае он сам тоже останется привидением. ჩვენ ხშირად ჩვენ რა თქმა უნდა ეხლა დიდ ყურადღებას არ ვაქცევთ ხოლმე წინაპრებს, როგორც წესი, მაგრამ ვედურ ცივილიზაციაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებოდა შრათას რიტუალს წინაპრებისადმი მიზღვნას. Мы на данный момент не очень внимательно относимся к своим предкам, но в ведических традициях очень важную роль имел этот ритуал, ритуал шрадха, почитание предков. უფალმა ჩაიტანია შეასრულა შრათას რიტუალი თავისი მშობლებისთვის, როდესაც გუაში ჩავიდა. Господь Чайтанья тоже провел ритуал Шрадхи для своих родителей, когда он приехал в Гоа. ერთგულებმა შეიძლება უბრალოდ პრასადი შესთავაზონ თავიანთ წინაპრებს და ეს ბევრად დაეხმარება მათ. А преданные могут просто предлагать просад своим предкам, и это тоже очень сильно им поможет. მაგრამ ეს შეთავაზებული პრასადი არ უნდა ჭამოს ადამიანმა, უნდა ჭამოს ცხოველებს, მაგალითად ძაღლებს. Но этот предложенный просад не следует принимать потом людям. Его нужно отдавать собакам, например. ამგვარად ჩვენ დავეხმარებით ინკარნირებულიც რომ იყოს ადამიანი, ჩვენი რომელიმე წინაპარი, თუ ჩვენ ამას ვასრულებთ, მას მაინც ეკეთე მისთვის იმ ცხოვრებაში, სადაც ახლა არის. Даже если наш предок уже инкарнирован, и мы проводим этот ритуал, он все равно получает благо в той жизни, в которой он находится на тот момент. ახლა რა წესი აქვს პიტრილოკაზე ყოფნის დროს, ანუ რის გამორჩება ადამიანი პიტრილოკაზე. სინამდვილეში პიტრილოკაზე რომ დარჩე, ისევე სხვა სამოთხის პლანეტებზე დარჩენისგან განსხვავებით, იქ არ არის დამოკიდებული რა ამოგეწურება სუკრიტი, ანუ კარგი კარმა თუ არა, პიტრილოკაზე ყოფნის პერიოდი ამაზე არ არის დამოკიდებული. Теперь побеседуем о том, почему Петрилока так привлекательна. На Петрилоке, в отличие от других райских планет, нету, значит, не действует как бы принцип иссякания набранного благочестия. Там не имеет значения, сколько у тебя благочестия, и оно не иссякает, продолжаешь там наслаждаться. პეტრილოკაზე, ანუ თავის დინასტიასთან, ოჯახთან, სამოთხის ამ პლანეტაზე სულ რჩება მანამდე, სანამ მის შთამომავალს ის ახსოვს და სთავაზობს პინდუს. На Петрилоке душа остается вместе со своими предками в своей династии до тех пор, пока потомство их помнит и продолжает предлагать პინდას. пинду. პინდა არის საკვების ბურთი უბრალოდ ბრინჯის ძირითადად. Пинда это в основном это шарик продовольственный, так сказать. Его обычно делали из риса. და როდესაც შთამომავლობა წინაპრებს ამას თავაზობს, შესაბამისად წინაპრებს საშუალება აქვთ დარჩენა პეტრილოკაზე, მაგრამ თუ შთამომავლობა ივიწყებს მათ და აღარ თავაზობს, ისინი ჩამოვარდებიან იქ. И пока потомство помнит предков и предлагает им пинду, то они остаются на райских планетах. Если перестанет потомство это делать и предадут их забвению, то предкам приходится уже падать с Петрилока. ანუ თუ მე არ მყავს შთამომავალი, შესაბამისად არ მყავს ადამიანი, რომელიც ჯერ მე შემისრულებს შესაბამის წესს, რომ ასევე მე მოხვდე ჩემს წინაპრებთან და ამას გარდა დაივიწყებს იმ წინაპრებსაც, ჩემს წინაპრებს, რომლებიც იქ არიან და ყველას მოუწევს იქიდან ჩამოვარდნა.
Другими словами, если у меня нет потомства, то никто не сможет в первую очередь провести все эти ритуалы для меня, соответственно, не может, не будут для предков тоже, для династии тоже. И, соответственно, всей династии потом придется пасть. და შემდეგ სინამდვილეში, როდესაც პეტრილოკაზე ყოფნის პერიოდი ამოიწურება, იქ სულებს, ანუ როდესაც აღარ სთავაზობენ მათ პინდუს შთამომავლები, И в конечном итоге, когда вот срок проживания, пребывания на трилогии иссякает, и когда потомство перестает помнить и почитать предков, ჩანდოგია უპანიშადი საინტერესოდ აღწერს მათ შემდგომ გზას. Чандогья Упанишад очень интересно описывает их следующий путь. ისინი გადადიან ჯერ სივრცეში, ანუ ეთერში. Они сначала переходят в пространство, в эфир. სივრციდან გადადიან, შედიან მთვარეში, სომაში. Из пространства они переходят в Луну, в Сому. და სადაც ასრულებენ ნახევარღმერთების მსახურების როლს. Там они исполняют роль слуг полубогов. იქ уბრალოდ ემსახურებიან, ხდებიან ნახევარღმერთების მსახურები, თუმცა სამოთხის პლანეტაზე არიან маინც. Хотя они все-таки еще находятся на райских планетах, они там уже исполняют роль слуг богов. თუმცა იქ უკვე იმდენ ხანს არიან, რამდენი ხანიც ეყოფათ მათ დაგროვილი კეთილშობილური კარმა. Но там они остаются до тех пор, пока им хватит карма, набранная. კეთილშობილური კარმა რამდენადაც ეყოფათ. Да, благочестивая карма, насколько им она хватит. როგორც კი ეს კარმა მოიწურება, ისინი ისევ შედიან სივრცეში. Как только эта карма иссякнет, они опять возвращаются в пространство. საინტერესო პროცესია. შემდეგ შედიან ჰაერში, უფრო უხეშ ელემენტში. Это интересный процесс, и потом они переходят в воздух. ჰაერიდან ისინი გადაიქცევიან კვამლად. Из воздуха они превращаются в дым. კვამლიდან იქცევიან ბურუსად. Из дыма в туман შეიძლება იყოს. Туман, да, туман. ბურუსიდან ისინი გადაიქცევიან ღრუბლად. Из тумана переходят в облако. და შემდეგ წვიმის სახით მოდიან დედამიწაზე. აქ იბადებიან. И потом с дождем опускаются на землю и рождаются уже на земле. როდესაც წვიმა მოდის, ისინი ხდებიან ან მარცვლეულში შედიან, ან მცენარეებად იქცევიან, ან მარცვლეულად, მაგალითად ბრინჯად ძირითადად. И когда на земле идет дождь, то они проникают в зерновые или в другие растения. В основном проникают в зерновые, из зерновых в рис. და შემდეგ ამას ჭამს ის პიროვნება, ვისაც შეუძლია განაყოფიერება. И потом это вещи принимают те люди, которые готовы к оплодотворению. სინამდვილეში ეს არსება შეიძლება სულაც არ იყოს ადამიანი, პირდაპირ წერია. შეიძლება მაგალითად ღორმა შეჭამოს, და თუ მაგალითად ღორი შეჭამს, ისიც ღორს დაემსგავსება, რადგან მისი ჩასახუით დაიბადება. Да, не обязательно, чтобы принимающим это был человек. Любое живое существо может как бы съесть эти злаки. Например, свиньи. Если душа оказывается съеденной свиньей, то она родится свиньей, потому что пройдет путь зачатия и рождения в этом организме.
და აღწერილია, რომ ეს ძალიან არ არის მარტივი პროცესი, რადგან შეიძლება არა მხოლოდ ამ სამოთხის პლანეტიდან მოდიხარ, და შეიძლება ადამიანმა კი არა შეგჭამოს ვიღაცა სხვა მომენტს, სხვა არსებამ და გახდა ის შესაბამისი ცხოველი. И это не легкий процесс. По описаниям, значит, ты идешь, спускаешься с райских планет, и твое будущее зависит от того, кто тебя съест. Да? Если попадешь в тело не человека, то придется жизнь продолжать в той форме. მაგრამ ეს არ ხდება უბრალოდ ასე, აქ კარმის მიხედვით მოქმედებს, იმის მიხედვით თუ რა კარმა გაქვს, შესაბამისად შეგჭამს შესაბამისი არსება. ან კეთილშობილი ადამიანი და ან მაგალითად, რა ვიცი, ღორი. Но это не происходит само по себе, да, по случайности. Здесь действует закон кармы, и по карме ты, соответственно, будешь съеден либо человеком, либо благочестивым человеком, а также, может быть, и семьей. თუმცა ვიცით რომ კარმას მხოლოდ ფარატა ვარშაზე გამოვიმუშავებთ, მას სამოთხის планетიდან რა კარმა შეიძლება გქონდეს, რას фикрობთ? Хотя мы знаем, что карму мы нарабатываем только в Паратаварше. А если мы спускаемся и с райских планет, то о какой карме тогда идет речь? Как вы думаете? რეალურად რეალურად საქმე ის არის, რომ ადამიანის კარმა არ არის ასე ცალმხრივი. Ну, в реальности карма человеческая не так односторонняя. ადამიანმა შეიძლება მრავალნაირი ქმედებები შეასრულოს ცხოვრების განმავლობაში. Человек может во время жизни производить различные деяния. მაგალითად, დაიმსახუროს სამოთხეც და დაიმსახუროს ჯოჯოხეთიც. Например, он может заслужить как и рай, так и ад. შემდეგ გეტყვიან, ჯერ სამოთხეში გინდა წახვიდე თუ ჯოჯოხეთში. И потом тебя спросят, куда тебе лучше сначала, в рай или в ад отправиться? შესაბამისად, ადამიანმა შეიძლება დაიმსახუროს სამოთხეშიც მოხვედრა, შეიძლება მისი კარმით იმსახურებს მაგალითად რომელიმე ცხოველად დაბადებას. А также может человек заслуживать своей кармой, накопленной кармой, оказаться на райских планетах или даже принять рождение в животном теле. შესაბამისად, ჯერ ის სამოთხის პლანეტაზე წავა, შემდეგ როცა დაბრუნდება, ხდება ღორი მაგალითად. И таким образом, если вот эти оба у него, эти вот наработки есть, он может сначала пойти на райские планеты, а следующее рождение получить уже в теле свиньи. ან სამოთხის планетაზე გახდეს ღორი, ან ძაღლი. Или даже на райских планетах принять тело животных, свиньи или собаки. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, ვედური ადამიანის მიზანი იყო კეთილშობილი შვილის გაჩენა, რომელიც გააგრძელებდა წინაპრებისთვის შრათას რიტუალს შესრულებას. Поэтому целью ведического человека было зачать благочестивое потомство, которое продолжало бы вот эти проводить соответствующие ритуалы. ჩვენ როგორც ვაიშნავები, გაუდია ვაიშნავები, ჩვენ სხვა მიზნით ვაჩენთ შვილებს. Но мы, как Гаудия Вайшнавы, стремимся заиметь потомство совершенно по другим причинам. იმისთვის, რომ ისინი უფლისერთგულები გახდნენ და ამგვარად კიდევ ერთ სულს დავეხმაროთ, რომ გახდეს უფლისერთგული და დაბრუნდეს კრიშნასთან. Мы делаем это для того, чтобы они стали преданными Господа и таким образом помочь хотя бы одной душе возвыситься и возвратиться обратно к Богу. ვაიშნავის მოვალეობაა, რომ შესახოს კრიშნას ცნობიერი შვილი. Обязанностью Вайшнава является зачать потомство, осознающее Кришну. ერთგული შვილი კი მშობელსაც დაეხმარება, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ თავის თავს. А преданный отпрыск, он будет помогать, естественно, своим родителям тоже, не только будет заботиться о себе. ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ უნდა გყავდეს ერთგული შვილი, მაგრამ რეალურად
შეიძლება სულაც არ ვაქცევთ ყურადღებას имას, რომ როგორ უნდა გყავდეს ერთგული შვილი. Мы часто говорим об этом, что вот нужно иметь детей преданных, но мы обычно не очень много внимания обращаем, как можно этого добиться, как можно зачать преданных. ერთხელ გოსვამი მაჰარაჯმა ასე იხუმრა, რომ ჩვენ იმას უფრო ვაქცევთ ყურადღებას, როგორი ხარისხის მანქანას ვყიდულობთ, ვიდრე როგორი ხარისხის შვილს ვსახავთ. Однажды Госвами Махарадж даже пошутил на эту тему, сказал, что мы больше внимания уделяем тому, какого качества машину покупаем, чем тому, какого качества детей зачинаем. სერიოზული ვაიშნავი ამასეთ ყურადღებას აქცევს. Но серьезный вайшнав обращает очень важное внимание на это. და ისასრულებს გარბადანა სამსკარს. И он проводит Гарбадана Самскары. ვაიშნავების გარბადანა სამსკარს მინიმუმი არის 50 წლის გამეორება იმ დღეს, როცა ამ რიტუალის შესრულებას დააპირებს. Минимум для вайшнава в Гарбадана Самскаре является прочтение 50 кругов в тот день, когда он собирается провести этот ритуал. და თანაც ეს 50 წრე ორივე მშობელმა უნდა წაიკითხოს 50 წრე მაჰამანტრის. И эти 50 кругов обязаны прочитать, 50 кругов Махамантры обязаны прочитать оба родителя, и отец, и мать. რათა მათი ცნობიერების მდგომარეობა შესაბამის დონეზე მივიდეს. Это нужно, чтобы довести состояние сознания до соответствующего уровня. ამ დღეს ერთგული უნდა კონცენტრირდეს ასევე წმინდა წერილების კითხვაზე, სულიერ პრაქტიკაზე, ამაღლებულ ერთგულებთან ურთიერთობაზე. В этот день им следует также, значит, концентрироваться на духовной практике и общению с возвышенными преданными. რადგან ის თუ რა ცნობიერება გვაქვს ბავშვის შვილის ჩასახვის მომენტში, ის შესაბამისი ცნობიერების შვილება ყოლება. Потому что сознание потомства зависит от того, в каком сознании мы зачинали. Они будут такое же сознание и в таком же сознании и родятся. ერთგულის მოვალეობა კი არის, რომ გააჩნოს მაღალი ცნობიერების ერთგული შვილი. А обязанностью преданного является рождение потомства с высоким сознанием из преданных. Hari ფაქტი ვილასაში სანატანა გოსვამის სხვა დეტალებსაც ახდენს ერთგული როგორ უნდა მოიქცეს ამასთან დაკავშირებით. Санатана Госвами в Хари Бхакти Виласе описывает еще много других способов, как преданный должен себя вести в таких обстоятельствах. ამას იმიტომ ვსაუბრობ, რომ ბევრმა შეიძლება არც იცოდეს და სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანია ერთგულისთვის, რომ ერთგული შვილი ჩასახოს. Я об этом беседую, потому что многие не знают об этом, а с другой стороны очень важно для преданного знать, как нужно давать рождение осознанными преданным потомству. სანატანა გოსვამი აღწერს ასევე სხვა დეტალებს, რომ როგორც ანუ ყურადღება უნდა მიექცეს სულ ცოტა სასიკეთო დროს, როდის არის სასიკეთო დღე ამისთვის. Санатана Госвами описывает множество факторов. Ну, начнем с того, что это должно произойти в благоприятное время. როგორც მინიმუმ ეს არ უნდა მოხდეს ჩატურდაშიზე, აშტამიზე, ამავასიაზე და პურნიმაზე. Как минимум это не должно происходить в Чатурдаши, Аштами, в Пурниму и в Амавасию. ამას გარდა მშობლები არ უნდა იყვნენ ავადმყოფ მდგომარეობაში, ჯანმრთელები უნდა იყვნენ, ანუ თუ რომელიმე მშობელი ავად არის, ეს არ უნდა გააკეთოს. Помимо этого, оба родителя должны быть здоровыми. Если один из них болен, то не следует этим заниматься. ამას გარდა ნათქვამია, რომ განსწავლული ერთგული, სერიოზული ერთგული არ კავდება სქესობრივი კავშირით წმინდა ადგილას გზაჯვარედინზე.
помимо этого описывается, что чистый преданный, осознанный преданный, он не занимается этим на перекрестке, где еще, წმინდა ადგილას, в святых местах, ბაღში, в саду, წყალში, в воде, გამთენიისას ან შებინდებისას. при восходе солнца или при закате. ну, შეგვიძლია გავიხსენოთ დეტის და კაშიაპას ისტორია, როდესაც შებინდებისას ჩასახეს ჰირანიაკაშიფუ და ჰირანიაკშა. Мы можем вспомнить историю детей и კაშიაპ Кашьяп и Муни, когда они зачали Хираньякшу и Ширяньякашипу как раз во время заката. ამას გარდა, როცა ადამიანი დაბინძურებულია კოჭის გათავისუფლების ან მოშარდის მოთხოვნილებით, მაშინაც არ უნდა დაამყაროს ეს კავშირი. Помимо этого описывается, что вот в такую связь не стоит вступать, если человек осквернен надобностью освободить свой желудок или ночевой пузырь. და უფრო დეტალურად, ვისაც უფრო დეტალურად დაინტერესებს ვაიშნავების, გაუდია ვაიშნავებისთვის გარბადნა სამსკარის პროცედურები, გოპალ ფატა გოსვამი აღწერს თავის წიგნში სატკრია сарадипика. Гопал Бхатта Госвами в своей книге Саттрия Сарадипика описывает более подробно, чем нужно заниматься в это время для тех, кто серьезно заинтересован для как бы потомством Гаудия, потомством, вайшнавским потомством, зачинанием вайшнавского потомства. ანუ ის წერს სხვადასხვა დეტალებს, პროცედურებს, რა მატრები უნდა გაიმეოროს ერთგულმა ამ დღეს, რა პროცედურები შეასრულოს და ასე შემდეგ. И он там описывает разные мантры, процедуры, которые преданный человек должен проходить в этот день. და ის გოპალ ფატა გოსვამი სატკრია სარადიპიკა დაწერა გაუდია ვაიშნავებისთვის სპეციალურად, რომ მათ შეძლონ სხვადასხვა სამსკარების შესრულება. И эта Саттрия Сарадипика была написана непосредственно для Гаудия Вайшнавов, чтобы они знали, какие ритуалы нужно проводить в это время. თუმცა ხდება ხოლმე, რომ ადამიანებს არ უჩნდებათ შვილი. Хотя и такое происходит, что человеку не дается потомство. ერთგულებსაც ხშირად ყველანაირი მსვლელობის მიუხედავად შვილი არ უჩნდებათ. Да, и даже у преданных, независимо от их стараний, бывает, что не появляются და ემოციურ дети. დონეზე განსაკუთრებულად ქალებისთვის ეს ძალიან მტკივნეულია და ძალიან უჭირთ ამის გადატანა, რადგან ქალებს აქვთ ძალიან დიდი მოთხოვნილება, რომ სიყვარული გამოავლინონ შვილის მიმართ, ზრუნველობა. И на эмоциональном уровне, особенно для женщин, это очень болезненно, потому что, ну, во-первых, у женщин есть это великое желание передать, давать свою любовь детям. თუმცა ამ დროს ადამიანი ვერაფერს იზამს, შეიძლება ეცადოს, მაგრამ შედეგები მაინც ღმერთს ეკუთვნის. Хотя в таких обстоятельствах человек не мощен, он ничего не сможет сделать, потому что все зависит от высших сил. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი სიტუაცია ჩვენ მადლიერებით მივიღოთ. И здесь важно, чтобы любую ситуацию мы принимали с чувством благодарности. და გამოვიყენოთ ერთგული მსახურებისთვის. И использовать это для преданного служения. ერთგული ნებისმიერ სიტუაციას, რთულ სიტუაციას თუ სასიხარულო სიტუაციას იყენებს იმისთვის, რომ უფრო მეტად ემსახუროს კრიშნას, ანუ ერთგული სამსახურებისთვის. Преданные любую ситуацию, радостную или горестную, используют для того, чтобы обратить это в преданное служение. ანუ იყენებს თავისი სულიერი განვითარებისთვის. Другими словами, использует он эту ситуацию для своего духовного роста. იმისთვის, რომ კრიშნას კიდევ უფრო მიილაჯოს. Для того, чтобы больше привязаться к Кришне.
როდესაც ადამიანი პირიქით იქცევა და გადამეტებულ ძალისხმევას წევს იმისკენ, რომ გინდა თუ არა გამოსცალოს სამყაროს რაღაც, რასაც ვერ იღებს ნორმალური ძალისხმევით. Но когда человек в противоположном настроении поступает, когда он старается урвать у Вселенной то, что он непосредственно хочет, ამისთვის ეს ყოველთვის ცუდად სრულდება ხოლმე. это всегда плачевно оборачивается. ანუ ჩვენ არ უნდა ვიძალადოთ სამყაროზე, уბრალოდ მადლიერებით უნდა მივიღოთ ნებისმიერი სიტუაცია. Мы не должны как бы использовать насилие по отношению к Вселенной. Мы должны быть благодарны тому, что она нам предоставляет. გვაძლევს სამყაროშიც თუ არ გვაძლევს, ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის უნდა გამოვიყენოთ ეს და მადლიერებით უნდა მივიღოთ. Дает нам Вселенная потомство или не дает, мы все это должны использовать для нашего духовного роста и с благодарностью принимать обстоятельства. ჩვენ ვიცით მაჰარაჯა ჭიტრაკეტუმ მაგალითად გადამეტებული ძალისხმევა გაწია ამისთვის 10 მილიონი ცოლი მოიყვანა. Но в случае Махараджа Читракету он переусердствовал в этом направлении. Он женился на 10 миллионах женщинах для этого. და ხანგრძლივი დროის დაწვალების შემდეგ როგორც იქნა ვაჟი ეყოლა. И после вот долгих мучительных лет у него наконец-то появился сын. მაგრამ საბოლოოდ მაინც შვილის გარეშე დარჩა. Но в конечном итоге он все равно остался без потомства. ძალიან საინტერესოა ასევე შემად ბაგავატამში მაჰარაჯა ანგას მაგალითი მეოთხე სიმღერაში. Также очень интересен пример Махараджа Анги из 4-й песни. მაჰარაჯა ანგა ძალიან უნდოდა ვაჟის ყოლა, თუმცა ბრძენებმა უთხრეს, რომ რადგან წინაცხოვრების ცოდვების გამო შენ ვაჟი ვერ გაყოლება. Махараджа Анга очень хотел иметь сына, хотя мудрецы ему говорили, что из-за предыдущей жизни ему не полагается потомство, греховной жизни. მაგრამ საბოლოოდ მაინც ჩაატარეს დიდი მსხვერპლი შეწირვა და მას გაუჩნდა ვაჟი მაჰარაჯა ვენუ. Хотя в конечном итоге они все равно произвели жертвоприношение, и таким образом у царя появился наследник Махараджа Вену. მაგრამ იმდენად დემონური ბუნების იყო, რომ ყოველთვის წანჯვა მოჰქონდა გარშემო. Но он был настолько демонической природы, что всем вокруг причинял только страдания. ყველაზე მეტად მამამისს აწუხებდა ის, რადგან მამამისი ერთგული იყო. И больше всех он беспокоил своего отца, потому что отец был преданным. საბოლოოდ ამის გამო ბრაჰმანებს მოუწიათ, რომ ვენუ მაჰარაჯი საერთოდ მოეკლათ წყევლით, იმდენად საშინელი იყო. И в конечном итоге брахманам пришлось даже через проклятие убить Махараджа Вену, настолько он был жестоким. საინტერესო რამეს ამბობს მაჰარაჯა ანგა. И там Махараджа Анга очень интересную вещь говорит. როგორ გაუმართლათ მათ, ვისაც შვილები არ ჰყავთ. Как повезло же тем, у которых нет детей. ალბათ წინა ცხოვრებაში ისინი უზენაესს ეთაყვანებოდნენ. Наверное, они в предыдущей жизни поклонялись Всевышнему. ამიტომაც ახლა არ უწევთ აუტანელი ტანჯვის ატანა უიღრსი შთამომავლების გამო. И поэтому им сейчас не приходится проходить через нестерпимые страдания из-за недостойных детей. ღამე თვალს ვერ ხუჭავდა ისეთ ტანჯვას განიცდიდა და საბოლოოდ სამეფოს დატოვება მოუწია, დატოვა самеფო ღამე და წავიდა. Он даже не мог сомкнуть глаз по ночам. Такие он страдания переживал. И в конечном итоге ему ночью пришлось уйти из царства. მაგრამ საინტერესოა როგორ მიიღო ეს სიტუაცია მაინც თავის სასიკეთოდ სულიერი განვითარებისთვის, როგორ დაინახა ამაშიც კარგი. Но здесь важно то, еще очень интересно, то, как он принял эту ситуацию и обернул ее себе во благо, как он во благо для своего духовного роста. ის ამბობს, ცუდი შვილი მაინც უკეთესია ვიდრე კარგი. И он говорит, плохой
сын даже лучше хорошего. რადგან როცა კარგი შვილი ყავს, ადამიანი სახლს იჯაჭვება. Потому что когда у человека хорошее потомство, он привязывается к дому, ცუდი შვილი კი პირიქით ხელს უშლის ადამიანს ოჯახურ კერას მიეჯაჭვს. а плохой сын, он фактически препятствует этой привязанности к очагу. უღირსი შვილი ოჯახურ ცხოვრებას ჯოჯოხეთად აქცევს. Значит, недостойный сын превращает семейную жизнь в ад. ამგვარად, თუ კაცი ნამდვილად ჭკვიანია, შვილი მას ეხმარება ჩამოშორდეს სახლს და ოჯახს. И таким образом, если человек умен, то ему потомство помогает отречься от семьи и ოჯახსა რას? სახლს. От семьи и от дома. ძალიან საინტერესო ისტორია ასევე. ვადი რაჯატირთას გადახდა ეს ისტორია. ვადი რაჯატირთა არის ჩვენი სამპრადაიას, ანუ მათვა სამპრადაიას ერთ-ერთი აჩარია, რომელიც ასე ვთქვათ გაუძე სამპრადაიასთანაც არის კავშირში, რადგან მათვა სამპრადაიას უერთდებით. Очень интересная история произошла с Ваджирада Тиртхой. Это он является ачарьей и в сампрадае. მათვა სამპრადაიას. Мадхава Сампрадай, одним из ачарьев Мадхава Сампрадая, с которым мы тоже связаны. და ერთხელ ვადი რაჯატირთასთან მივიდა ერთი მდიდარი ბრაჰმანი, რომელსაც შვილი არ ჰყავდა. Однажды к Ваджираджа Тиртхе пришел один Дидари, მდიდარი ბრაჰმანი კი. один богатый брахман, который не имел сына. ეს ბოლო ისტორია და დავასრულებ არ მოგაწყენთ. Это последняя история, на этом я закончу, не буду вам докучать. და ბრაჰმანმა სთხოვა კურთხევა, რომ გთხოვ, მომეცი курთხევა, რომ შვილი მყავდეს. И Брахман попросил у него благословения на то, чтобы заиметь потомство. და შემდეგ ვადი რაჯატირთამ პასუხა. И Вадираджа Тиртха ему ответил: შენ ცოდულიანი კარმა გაქვს, თან მოყვება ცოდულიანი კარმა ძალიან, ამიტომ მრავალი წლის მანძილზე შვილი ვერ გეყოლება. Сказал ему: у тебя греховная карма, и из-за этой кармы множество лет ты не должен иметь потомство. შენ ამ კარმის დამუშავება გჭირდება და მარტო ჩემი კურთხევა ვერ გიშველის. И тебе нужно работать над этой кармой, и только мое благословение не поможет. მდიდარს არ მოეწონა ეს პასუხი. Но этот богач, богатому не понравился этот ответ. ასე მედი ჰქონდა, რომ უბრალოდ ხელს დაადებდა და მე გაძლევ კურთხევას და უცბად შვილი გაუჩნდებოდა. И он надеялся, что вот он просто положит на него руку и скажет: ну да, я даю тебе такое благословение, и у него появится потомство. ამიტომაც ადგადა სხვას მიმართა, ერთ ტანტრიკს მიმართა, რომელმაც ბრაჰმას უთხრა, რომ არ არის პრობლემა, მიმართივად შეგისრულება მთხოვნას. Поэтому он взял и обратился к тантрику, который сказал: ну, без проблем, я очень легко смогу тебе это желание исполнить. ზოგადად ტანტრიკი რას ნიშნავს, ეგეც ვთქვათ? Давайте вспомним, что значит тантрик, что тоже. ტანტრა ნიშნავს რეალურად იმ წმინდა წერილებს, პანჩარატრა აგამას, ანუ ტანტრები, ვაიშნავა ტანტრებიც არსებობს, რომელიც განკუთვნილია პანჩარატრისადმი, ანუ ღვთაებების თაყვანისცემისადმი. Тантра это означает панчарага, фу, панчаратра рагава. Это тантры существуют и для вайшнавов, и они используются для почитания божеств в основном. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ პანჩარატრა არის იგივე ტანტრა. Можно даже так выразиться, что панчаратра это то же самое, что и тантра. არის ვაიშნავა ტანტრებიც, მაგალითად ნარადა პანჩარატრა ან გაუტამია ტანტრა. Есть и вайшнавские тантры, нарада, панчаратра и გაუტამია ტანტრაც ასევე гаутамия тантра это тоже вайшнавская тантра.
თუმცა ტანტრები არის სხვადასხვა გუნაში და შეიძლება ვეთაყვანოთ ისეთ ღვთაებებს, რომლებიც სხვა გუნაში იმყოფებიან, შესაბამისად სხვა სურვილებს ასრულებენ. Хотя да, эти тантры, они тоже существуют в различных гунах, и можем мы поклоняться божествам в этих гунах, и они будут и исполнять разные желания. შეიძლება ვეთაყვანოთ კალის, დურგას, შივას Мы можем поклоняться Кали, Дурге, Шиве და ვთხოვოთ შესაბამისი წყალობა. и просить у них соответствующее благословение. ისინი ყველა წყალობას გაძლევენ, რასაც ვთხოვთ და ამიტომაც შემდეგ ეს გარკვეული მაგია უჩნდებათ, შავი მაგია, ძალები, უნარები, მისტიური, ასე ვთქვათ, ტანტრიკებს. И они обычно исполняют желания поклоняющихся, и таким образом у тантриков появляются эти магические силы, силы черной магии, например. და შემდეგ შეიძლება ეს ბოროტათაც გამოიყენო. И это вполне возможно будет использовано не на благо. და გარკვეული დროის შემდეგ ბრაჰმას მართლა გაუჩნდა შვილი ამ ტანტრიკის წყალობის მეშვეობით. Ну, спустя определенное время, благодаря вот вмешательству этого тантрика, у Брахмана появился сын. და ამ დროს ის იყო ბედნიერებისგან მე-9 საზე იყო, მოკლედ ფიქრობდა მე ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მივიღე რა მაგარია უკვე შვილი მყავს. კარგია რომ მას И он был მიმართე. на 7-м небе от радости и думал, ну, как хорошо я поступил, что обратился к этому тантрику и достиг своей цели. გარკვეული დროის შემდეგ ვადირაჯატირთა კიდევ მოხვდება იმ ადგილას და ამ ბრაჰმანს შეხვდება. Спустя определенное время Радираджатиртха опять попал в ту местность и встретился с этим брахманом. ამ ბრაჰმანმა უთხრა: "სვამიჯი, თქვენ წყალობა არ მომეცით, მაგრამ მე მაინც შვილი მეყოლა, ნახეთ ამან არ შემიშალა ხელი რომ შვილი მყოლოდა. სხვა ადამიანმა მომცა მე წყალობა." И брахман ему сказал: "Свамиджи, вот вы мне не дали благословения на потомство, но я такое благословение получил от другого, и вот, видите, у меня уже есть сын." და ვადირაჯატირთა მაშინ რომ მიხვდა რა მოხდა სინამდვილეში და სთხოვა მომიყვანე თუ ბავშვი უნახო. Вадираджатиртха моментально догадался, в чем было, как обстояли дела, и он попросил привести ему этого сына. მან აიღო კამანდალა, აიღო წყალი და მიაპყურა კამანდალადან წყალი ამ ბავშვს. Он взял свою камандалу и плеснул водой из нее на этого ребенка. და უცბად ეს ბავშვი გადაიქცა საშინელ დემონად ყველას თვალწინ. И внезапно этот ребенок превратился в страшного демона на виду у всех. ვადირაჯატირთამ აიძულა მას რომ ელაპარაკა თავის ისტორია მოეყვა რა ხდებოდა სინამდვილეში. И Радираджатиртху заставил его рассказать свою историю, что же произошло в реальности. და მან უთხრა: "მე სინამდვილეში ამ ტანტრიკს ვემსახურები." И он ответил: "Я служу этому тантрику." მან მიბრძანა რომ ამ ადამიანის შვილი გამხდარიყავი. И он велел мне стать сыном этого человека. და 6 წლის ასაკში, როდესაც 6 წლის გავხდებოდი, მთელი ოჯახი ამომეხოცა. И в 6 лет, достигнув возраста 6 лет, я должен был убить все это семейство. ამგვარად ვადირაჯატირთამ გადაარჩინა სინამდვილეში ეს ოჯახი. Другими словами, Радираджатиртха спас эту семью. და შეჯამების სახით მინდოდა მეთქვა რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვეცადოთ ყველაფერი გავაკეთოთ რაც საჭიროა კრიშნას დასაკმაყოფილებლად. Подытожить я хотел сказать в итоге, что мы должны стараться делать все, что может удовлетворить Кришну. თუმცა რაც არ უნდა მოხდეს ჩვენს ცხოვრებაში, თუ მივიღებთ ამას როგორც ღმერთის წყალობას, Хотя что бы ни происходило в нашей жизни, если это мы будем принимать как милость Господа, მადლიერებით ვიქნებით მის მიმართ, მადლიერებით ვიქნებით სამყაროს მიმართ.
и будем с благодарностью это принимать и испытывать благодарность вообще ко всей Вселенной. რომ კრიშნამ უკეთესად იცის მე რა მჭირდება, ესე იგი შეიძლება ესე უკეთესი იყოს ჩემი სულიერი განვითარებისთვის. Кришна лучше знает мне, что мне нужно. Может, так лучше для моего развития. მაშინ ნამდვილად ბედნიერი ცხოვრება გვექნება ნებისმიერ სიტუაციაში. Тогда в любой ситуации у нас будет истинно счастливая жизнь. რადგან სინამდვილე ჩვენი ამგვარი დამოკიდებულება კრიშნას ძალიან გაახარებს. Потому что как раз вот такое наше отношение обрадует Кришну. როცა კრიშნას უხარია, მაშინ უხარია ყველას. А когда Кришна радуется, то радуются все. ჰარე კრიშნა, მადლობა დიდი. Харе Кришна, большое спасибо. თუ გაქვთ დამატებები, შეკითხვები მის Может, у вас есть какие-нибудь вопросы или хотите добавить что-нибудь? Харе Кришна, а меня слышно? Слышно? Мгм. Да. Мои поклоны переданы. У меня возникло, ну, как бы серьезное такое вот какое-то беспокойство в уме в связи с этим текстом. А, а Я что-то сейчас... наверное, пропуск. Лишь подход коучта, а текст контакт. Когда говорилось про 10 миллионов жен, я как-то начал размышлять об этом. 10 მილიონ ცოლზე რო იყო საუბარი დავიწყე ამაზე რაღაცნაირად ფიქრი. Ну и просто как бы логикой немножко поисследовал этот вопрос. და რაღაცა ლოგიკურად განსაჯე ეს საკითხი. И получается, что если царь общался каждый день, например, с одной женой, და გამოდის რომ თუ მეფე ყოველდღიურად ყოველდღე ერთ-ერთ ცოლთან იყო, то чтобы иметь общение со всеми, нужно 20, ну, больше, чем 27 тысяч лет. იმისთვის რომ ყველასთან მოესწრო ამ ურთიერთობის დამყარება, მინიმუმ 27,000 წელი სჭირდებოდა ამ საქმეს. Ну и, наверное, как бы за один день глубокую связь эмоциональную сложно установить. ალბათ ერთ დღეში ღრმა ემოციური კავშირის დამყარება რთული იქნება. Ну, в общем, вектор моих размышлений, я думаю, понятен. Там дальше уже как бы ветвения ясны. ну, ალბათ გასაგებია ჩემი ეს ამ აზროვნების მიმართულება. ბევრი განშტოება შეიძლება შეიქმნას. И как-то волей-неволей приходишь к такому выводу, და ნებსით თუ უნებლიეთ ისეთ დასკვნამდე მიდიხარ, что некоторые главы, некоторые ситуации რომ ზოგიერთი თავი თუ ზოგიერთი სიტუაცია описывают людей, которые в корне отличались от нас. Настолько отличались, что, похоже, их опыт ну, неприменим, а просто беспокоит ум. იმდენად ეს ზოგიერთი ადამიანი ძირეულად განსხვავდებოდა ჩვენგან, ვინც აქ არის იმაში აღწერილი. იმდენად განსხვავდებოდა, რომ მათი მაგალითი ჩვენს ცხოვრებაში გამოუყენებელიც კი ხდება. Ну и происходит такой как бы процесс эмоциональный, что если я не могу вообще понять, принять, проанализировать и как-то получить какие-то выводы из части, то мне сложно воспринимать, как и другие части, как, ну, как сказать, как то, что применимо для меня. და ფაქტიურად ესე გამოდის, რომ მე თუ აი ამ ნაწილში რაღაცის გაგება, მიღება, შემდგომ პრაქტიკულად გამოყენება მიჭირს, მაშინ მსგავსი დამოკიდებულება მიჩნდება სხვა თავების მიმართაც. И в связи с этим такой вопрос. ამასთან დაკავშირებით კითხვა მინდა დავწერო. Как воспринимать вот такую информацию? Как воспринимать такое знание, которое противоречит? Стоит ли его понимать как сказать, просто вот, ну, как бы принимать без размышления
и как есть, как данность, как просто ну, непереложимое к опыту, или там не размышлять об этом. Ну, я не понимаю, как здесь действовать правильно. მოკლედ ცოტა დაბნეულია ჩუტანარენა პრაკუ როგორ უნდა მიიღოს ესეთი სახის ინფორმაცია რომელსაც გამოყენებას ვერ მოუძებნის და საერთოდ როგორ უნდა მოიქცეს ასე შეხვედრა. მანე კრიშნა, დიდი მადლობა აჩვენებენ პროფუ ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა და კარგი შეკითხვა. Спасибо, Чутанаряна Прабху, большое. Это очень важный вопрос. კი, ნამდვილად საინტერესო სიტუაცია, რადგან ჩვენ გვსმენია ხომ, რომ 16,000 რაცოლი ყავს კრიშნას, მაგრამ მის კრიშნა მას შეუძლია ერთდროულად იყოს ყოველ ცოლთან მიიღოს 16,000 ფორმა, იყოს თითოეულ სასახლეში ცალკე, ხომ? Да, вы правы, это очень необыкновенная ситуация. Мы знаем, что у самого Кришны были 16 108 жен, но это Кришна, он способен распространяться в столько же форм и присутствовать в каждом дворце с каждой супругой. В отдельном дворце, да. Сроли дрода утмос титоус. И каждой супруге уделяется полное внимание. То ჩვენ ეს მოყავს 16,000 რაცოლი ყავს, მაგრამ ეს კრიშნა ხომ ღმერთია. ეს მაგალითი მოყავს ხოლმე. И мы приводим обычно этот пример, что вот у него 16 108 жен, но это Кришна, и он может это себе позволить. აქ კი კითხულობთ, რომ ჩიტრაკეტუ მაჰარაჯ 10 მილიონი ცოლი ყავდა. А здесь мы читаем, что Читракету Махарадж имел 10 миллионов жен. და მეც გამიკვირდა და გავოცდი ცოტა კრიშნაზე ბევრად აღემატება კრიშნას ცოლებს. И я тоже был удивлен тем, что количество его жен намного превышает количество жен самого Кришны. საინტერესო რომ აჩარები ამაზე არ აკეთებენ აქცენტს. Ну, ყავდა 10 მილიონი ცოლი ყავდა, არ არის პრობლემა. Также интересно, что Ачари не акцентирует этот момент. Ну, было у него 10 миллионов жен, ну, было. და კი, რა თქმა უნდა, ეს განსხვავდება ჩვენი გამოცდილებისგან და წარსულში იყვნენ ძალიან ძლიერი ძლევამოსილი პიროვნებები, რომელთა შესაძლებლობებზეც წარმოდგენაც კი არ შეგვიძლია ჩვენ უბრალოდ. И я, да, согласен, это слишком отличается от нашего опыта, но в прошлые времена были очень могущественные люди, о возможностях которых мы понятия и представления не имеем. პრიავრატა მაჰარაჯი გახდა როგორც მზე და შემდეგ ხნიდა ხომ მთელამ ყველა ვარშას დედამიწაზე და დაყო ეს მთლიანი ვარშებადეს ფუმანდალა. Преврата Махарадж, он поступал как солнце, и как раз он распределил по варшам Бумандалу. ჩვენთვის წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება მზესავით იყო და ამ ხელარ მასშტაბის მიწა ესე დაყო უბრალოდ ნაწილები. И для нас это даже невообразимо, как это можно быть подобным солнцу и распределить землю такого масштаба. ამ შემთხვევაშიც ხომ ჩიტრაკეტუ მაჰარაჯას ისტორიაც ჩვენთვის ძალიან გასაკვირია. И в этом случае тоже история Читракеты Махараджа удивительна для нас. მაგრამ თუმცა სინამდვილეში კრიშნას შეუძლია თავის ენერგია მისცეს სხვა ადამიანებსაც და ისინიც ძლევამოსილები გახადონ. Хотя Кришна может передать свою силу другим людям тоже и таким образом сделать их очень могущественными. ჩვენთვის რთულია განსაზღვროთ, რა შეუძლია მარტო კრიშნას და რა შეუძლია სხვა ძლევამოსილ პიროვნებას წარსულ დროში. И нам очень сложно определить, на что способен только Кришна и на что способны другие значит, личности в прошлом. თუ ჩვენ გვგონია, რომ კრიშნას მხოლოდ იმით არის გამორჩეული, რომ 16,100 ცოლი ყავს და დიდი რაოდენობის ცოლია,
მაშინ რა თქმა უნდა გაგვიკვირდება ეს მომენტი. И если мы уверены в том, что вот только Кришна может иметь 16108 жен, потому что это Кришна, мы можем удивляться этому факту. Если мы думаем, что только Кришна отличается вот этим, например, и поэтому он Кришна, да? მაგრამ სინამდვილეში ეს მთელი ფაგავატა მიახსენებს რამდენად უსაზღვრო ძლევამოსილება აქვს ღმერთს, რომ ამ პატარ-პატარა განსხვავებით მეტად ასე ვთქვათ, ანუ ძალიან ძლევამოსილია და ჩვენთვის წარმოქმნას კი შეუძლებელია ეს რამდენად ძლევამოსილია ღმერთი. Хотя все описания вообще над Бхагаватам, они направлены на то, чтобы показать, насколько могуществен Господь, и что это нам непостижимо фактически. მაგალითად, ყველა სამყარო გამოუშვეს თავის ფორებიდან, ყოველ სამყაროში შევიდეს უსასრულო რაოდენობის სამყაროში და ამ ყოველ სამყაროში თითოეულ ცოცხალ არსებაში შევიდეს როგორც პარამატმა, თითოეულ цоცხალ არსებას უსმინოს და ყველგან იყოს ამ ერთდროულად ეს უკვე არავის შეუძლია ღმერთისგან. Например, то, что он может испускать из своих пор все эти вселенные, ходить в каждую вселенную, каждое живое существо в каждой вселенной в виде параматмы и дальше в каждый атом. Это непостижимо нашему пониманию, и только ему это доступно. ეს უკვე მართლა მხოლოდ მას შეუძლია. Это уже реально только он может подобное сделать. საინტერესო პრაჰლადა მაჰარაჯის ბჰაგავატამში აღწერილი იყო ერთ-ერთი მომენტი, სადაც პრაჰლადა მაჰარაჯი ერთ-ერთ ვარშაზე ემსახურება ღმერთს მატერიალურ სამყაროში. Очень интересная история описана в Бхагаватам про Прохлада Махараджа, когда он на одной из варш в материальном мире поклонялся Господу, служил Господу. კი. და პრაბჰუპადა წერს, რომ სინამდვილეში პრაჰლადა მაჰარაჯა სულიერ სამყაროშიც არის და აქ აღწერილია, რომ აქაც არის. И, Прабхупада пишет, что Прохлада Махарадж в реальности находится в духовном мире, но он и здесь присутствует. შეიძლება კიდევ სხვაგანაც იყოს. და რატომ? იმიტომ რომ კრიშნას ერთგულს კრიშნა აძლევს საშუალებას, რომ იგივე რაღაც გააკეთოს, რასაც კრიშნა აკეთებს, კრიშნას არ გაუჭირდება ეს. Он также может и в другом месте тоже оказаться. И фактически Кришна своим подобным преданным, и он наделяет их такими же способностями, которыми сам обладает. Это по его воле происходит. ანუ კრიშნას შეუძლია მისცეს თავის ერთგულს იგივე რაღაცის გაკეთების საშუალება. Кришна может дать своему преданному сделать то же самое, что и он. რადგან ჩვენ ვიცით, რომ ხომ მისტიკური ძალების, მისტიკური იოგის გზით შეიძლება მაგალითად 6-ად 8 კლონი გააკეთოს იოგმა, მაგრამ ერთი და იგივე მოძრაობა უნდა აკეთოს, სხვადასხვანაირად ვერ იმოქმედებს. აი ეს არის ხომ განსხვავება. Мы знаем также, что мистические способности дают йогам возможность обладания этими мистическими способностями, дают возможность йогам планировать себя, но здесь количество максимальное 8 клонов они могут создать, и то они все будут одни и те же движения совершать. შეიძლება უფრო მეტიც შექმნან, უბრალოდ ერთი და იგივე მოძრაობებს გააკეთებენ. Может, и больше могут создать, но суть в том, что эти клоны, они одинаково действуют. В смысле, მაგრამ პრაჰლადა მაჰარაჯა სრულად განსხვავებულად შეიძლება იქცეოდეს აქაც, ამ სამყაროში, სულიერ სამყაროში სხვა რამეს აკეთებდეს. ანუ კრიშნა აძლევს საშუალებას, რომ ის თავისი ენერგიით მანაც შეძლოს ეს. Но Прохлада Махараджа, он может по-разному действовать. Он может действовать одним образом здесь, в духовном мире другим образом. И
как бы, эту возможность, это могущество и дает ему сам Кришна. ანუ ეს არაფერი არ არის ამაში გასაკვირი, კრიშნას შეუძლია ნებისმიერს მისცეს ნებისმიერი შესაძლებლობა. И ничего в этом удивительного нету. Кришна способен любому дать любые способности. და მართლაც როგორ გავიგოთ, ხომ ჩვენ როგორ შევადაროთ ჩვენს თავზე, მაგალითად, ჩიტრაკეტუ 10 მილიონი სული ვრიტრასურა ამხელა დემონი, ხომ? როგორც ვაიშნავანანდამ პრაფუმრო თქვა, რომ სად ჩვენ და сад ვრიტრასურა, ხომ? И как же мы должны это понять? Как мы можем как бы использовать для себя то, что вот Читракету, какие возможности он имел, или Вритрасура, каким он огромным был, как Вайшнавананда Прабху сказал, где мы, а где Вритрасура. მართალია, განსხვავებები, გარეგნული განსხვავებები ძალიან დიდია ჩვენს და იმ პიროვნებებს შორის, რომლებიც შრიმად ბჰაგავატამ შეახწერილი. И это правильно, и это верно, да. Внешние приметы и внешний облик наш и вот тех личностей, которые описываются в Бхагаватам, очень различаются. და ჩვენ ხშირად უკონცენტრირდებით ხოლმე ამ გარეგნულზე, გარეგნული ძალიან განსხვავებულია მე ჩემ თავზე როგორ უნდა გამოვიყენო. И мы очень часто концентрируемся как раз на вот этом внешнем факторе. Это внешнее, это очень отличается от меня, и как же я это для себя смогу использовать? მაგრამ სინამდვილეში არსით ერთი და იგივეა. Но суть одна и та же. სინამდვილეში სული, ჩვენნაირი სული აქვს ვრიტრასურას, ჩვენნაირი სული, ჩვენნაირი პიროვნება, ასევე ჩიტრაკეტუც. И Вритрасура является такой же душой, как мы, и Читракету тоже является. იგივენაირი მიჯაჭვულობები აქვთ, იგივენაირი სურვილები. Они тоже подвластны тем же привязанностям и таким же желаниям, как и мы. უბრალოდ ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ ეს გარეგნული სიტუაცია გამოვიტანოთ ჩვენზე და შინაგანი არსი ერთ და იგივეა. И мы должны быть способны вот эту внешнюю ситуацию как-то на себя перенастроить, потому что внутренне мы все друг на друга похожи. არსით ერთ და იგივეა. უბრალოდ გარეგნული სიტუაციის გადმოტანა გჭირდება. მაგალითად, თუ იქ წერია 10 მილიონი ცოლი, ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ მაგალითად ჩვენ მოყავს 6 ცოლი. И, например, если там написано 10 миллионов жен, мы можем представить, что мы имеем 6 жен, например. რადგან არსით ერთი და იგივეა, სიტუაცია ერთ და იგივეა, გარეგნული განსხვავებებია მხოლოდ. Потому что, по сути, по содержанию ситуация, она одинаковая. Просто могут существовать какие-то внешние различия. თუმცა, სინამდვილეში ზუსტად იგივეა, როგორც ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი მიდრეკილები, ასე ვთქვათ, ზუსტად მაგას აღწერს. Хотя и там описываются такие же пристрастия и такие же обстоятельства, которые у нас в жизни Да, возникают. на самом деле точно такие же обстоятельства, которым мы находимся. В общем, точно такие же описаны. Просто есть различия внешние. Да. Брат, есть, давайте ხოლმე, რომ უფრო არსი დავინახოთ. И мы должны всегда стараться увидеть суть, რადგან გარეგნულ სინამდვილეში არ აქვს მნიშვნელობა. потому что внешние факторы, они не имеют особого Харе значения. Кришна, можно я тоже что-нибудь скажу? Да, сейчас я закончу, если нужно. უკან გავიდა დრო, კაცო, რომელი საათია? 8:30-ია და ლექცია. Სანადე თავი, გოგო. უარ გავიწყდება ვისე ლაპარაკები, აი, ძალიან საინტერესოდ თქვა იმან ცოტა ხნის წინ აჩუტატმა პრაფუმ, რომ მაჰარაჯა პარიქშიტმა დედამის მოუყვა, დედამის როცა ესაუბრებოდა, იქ თქვა, რომ ზუსტად იგივეს მოგუყვებიო, რაც მე მოვისმინეო შუკადევა გოსვამისგან. Ачутатма Прабху очень интересную историю рассказал давеча про Прохладу Махараджа, который говорил своей матери. Парикшит Махарадж. Парикшита Махараджа, извиняюсь, который
своей матери, უკვე დამოვიწყდა რა უთხრა დედას. Да, он своей матери, когда говорил с ней, он сказал, что я точно те же буду рассказывать тебе, что я услышал от Шукадева Госвами. Но на самом деле совсем другие истории рассказал. Вообще совсем другие истории, как Нарада Муни, да, Гопкумара истории. Но суть то же самое описывается там. Там именно суть именно точно такой же, потому что Бхагаватам делает, да, нас приводит к 10-й песне, то есть приводит, постепенно возвышается уровень преданного. А Парикшит Махарадж просто через другие истории, как, например, Нарада Муни говорит с разными преданными, и постепенно так доходит, да, до Гопи, до Вриндавана. Бхагаватам через совсем другие истории доходит до 10-й песни, то есть и он говорит, я точно то же самое буду рассказывать. Суть рассказал то же самое, просто внешние вещи были отличны. И вот мы бы не сказали, что я буду говорить то же самое, если бы другую историю рассказали бы, да. Но они насколько видели именно суть, что они прям говорили, что вот я то же самое буду рассказывать. И ни у кого вопрос не возникл бы, что вот ты же другую историю рассказываешь. Харе Кришна, спасибо. Спасибо большое. Можно я тоже добавлю чуть-чуть? Харе Кришна. მე ვარ რიგში, კაცო. Хорошо, я ладно, ты добавляй. Цота Максаткмели. Вот Госвами Махарадж про эти истории шокирующие такие моменты. Очень много там Шримад Бхагаватам. И когда мы сравниваем себя и не можем представить. И он говорит, Госвами Махарадж, что вот это, вот точно это, когда мы думаем над этим, как-то у нас возникает в уме такое состояние, вот это очищает очень сильно наше сердце. Вот это. Так что надо думать об этом, не беспокойтесь. Да, в это время мы просто сконцентрированы, мы всегда думаем, размышляем, как это так может быть, и в какой-то момент это наша медитация, это тоже, и в какой-то момент открывается что-то. Ну что, можно я тоже скажу? Я ошибся, прав. Мы не должны забывать, что еще существуют разные юги. Сатья-юга, Двапара-юга, Трета-юга, Кали-юга. Мы сейчас в Кали-юге, для нас Сатья-юга считается фантастической. Ну, тогда люди жили очень долго, гораздо дольше. И это, скорее всего, было в ту югу, в Сатья-югу. Поэтому там было возможно совершить такие поступки, такие геройские поступки, жениться на 10 миллионах жен и успеть все это сделать за короткий промежуток времени. В то время, ну, в наше время это уже кажется фантастически. Мадл Башиби Прабху, მართლაც ერთი რამე შეიძლება მეც თქვა? არა. მადლობა. დიახ, Prabhu. უბრალოდ მე აი რო ვისმენდი, ხო? აი ესეთი აზრები მებადებოდა რა, რომ მაგალითად ხო ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ თქვათ აი წინაპრებისათვის რაღაცა რიტუალები შევასრულოთ, ხო? შილა პრაბჰუპადა ძალიან ხშირად აღნიშნავს მაგას, რომ ცოდნა ჩვენ უნდა გამოვიყვენოთ დროის, ადგილისა და გარემოების მიხედვით, ხო? მაგალითად ეხლა თუ საქართველოს მდგომარეობას ავიღებთ, არავინ კრემირებას არავის არ უკეთებს, ხო? ეხლა მასობრივად ვამბობ რა და აი ეგ რამდენად ნიშნავს, რომ რადგანაც კრემირებას არ უკეთებენ, რომ მოჩვენებებად შეიძლება დაიბადოს ეს ადამიანები, მაინც ყველას ინდივიდუალური ცხოვრება აქვს, ხო? და თან არც ერთ მაგ ადამიანს, ხო, ეს ვედური ცოდნა დაბადებიდანვე არ ეძლევა. არადა ჩვენ ვიცით, რომ უფალი ყველა ცოცხალი არსებისადმი ძალიან მოწყალია, ხო? და ალბათ თან ისაც ვიცით, რომ ყველა ცოცხალ არსებას გულში დაყვება და არსად არტოვებს, სადაც არ უნდა წავიდეს ცოცხალი არსება და ყველაზე კარგად იცის, რომელი ცოცხალი არსებისათვის, რომელ მდგომარეობაში რა არის აუცილებელი და საჭირო. აი ამიტომ სულ ეგ აზრი მებადება და თან მინდა რომ მადლობა მოუხადო ჩვენ ძმას,
აჩიუტა ნარაიანი პრაფუს რო ესე გულთფელად გამოთქვა თავისი განწყობა, იმიტომ რომ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი მხრივ, რომ ჩვენ რაც არ უნდა ეწეროს შრიმად ბჰაგავატამში, ხო? მაინც ჩვენ ინდივიდუალურები ვართ და ჩვენ ინდივიდუალურად იმ ნაწილს ვისრუტავთ, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ შევისრუტოთ რა. ეგ ეგრე არის ფაქტია, ეხლა მაგას ვერავინ ვერ წაუვალთ, იმიტომ რომ ნათქვამია რომ რამდენი პიროვნებაც კითხულობს შრიმად ბჰაგავატამს, ყველა გარკვეულწილად თავისებურად ისრუტავს, ხო, შრიმად ბჰაგავატამს. რა თქმა უნდა, ავტორიტეტებს ეყრდნობიან თუ ავტორიტეტ გზას ადგანან, მაგრამ სინამდვილეში ხა ხო მე თუ მკითხავ არა, მაგალითად მე შეიძლება ეხლა ამ ცხოვრებაში არა გარფხოთ ანა სამსკარა თუ რა ქვია, როგორ ქვია, მაგ პროცედურის გავლას ან ამას არა, არასოდეს არ შევეცადო, აი თუნდაც ის ფაქტი, რომ ის რო არის ნათქვამი, რომ 50 წრე უნდა წაიკითხოს, არა, ეხლა თუ უხარისხოდ კითხულობ მანტრას, არა, გინდა 100 წაგიკითხია და გინდა 5 წაგიკითხია, ხო, მაგ აი ძალიან ბევრი საკითხია რა, მაგ ყველაფერზე არის ადამიანის უფრო შინაგანი განწყობა, ვიდრე ეს გარეგნული დაწესებული წესები რა, მე თუ მკითხავ, იმიტომ რომ ეხლა რაც არ უნდა თუ კითხულობთ ჩვენ მანტრას, ხო, კაი განწყობით, ჩვენ ვიცით ყველა ჩვენთაგანმა, რომ აი 3 წრეს წაიკითხავ და შეიძლება კრიშნას მაგრამ მიუახლოვდე, მაგრამ შეიძლება 15 წაიკითხო და საერთოდ არ მიუახლოვდე, ამიტომ აი მაგ ყველაფერსაც რა ვიცი, ადგილი, დრო, გარემოება უნდა გავითვალისწინოთ რა, მე ჩემი აზრი ეს არის. ჰარე კრიშნა. Харе Кришна, мадლობა დიდი ბაქტინოთ პრაფუ. Харе Кришна. Можно я тоже чуть-чуть? Да, я тоже что-то скажу, если нужно. Ну, как сказал Прабху, там Сатья-юга тоже имеет значение, там 100 тысяч лет, как-никак люди жили. Еще я как-то прочитала в Шримад-Бхагаватам, что события, которые происходят в Шримад-Бхагаватам, они охватывают всю Вселенную. То есть не обязательно здесь у нас на Земле. Где-то на других планетах тоже, может быть, даже где-то в других вселенных тоже. А что? Вот это я хотела сказать. По-моему, это тоже имеет значение. Харе Кришна, спасибо. და ფაქტობრივად პრაფუ მაგასთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა, რომ სინამდვილეში რა თქმა უნდა პრაფუპადამ ჩვენ მოგვიტანა ეს გარკვეული ჩვენ დროსა და ადგილის გარემოების შესაბამისად ყველაფერი, მაგრამ სინამდვილეში მინდოდა რომ ნელა გადმოგოღო ჩვენც ეს ყველაფერი, ეს ვედური კულტურის ის ნაწილები, რაც საჭიროა ჩვენთვის თავიდან, ცოტას გვეტყოდა მაგალითად და შემდეგ უფრო მეტად სურდა რა თქმა უნდა რომ ვეცხოვრა უფრო ამის შესაბამისად, რადგან ის რომ მაგალითად ადამიანებმა აქ არიციან, თუნდაც რომ ხორცს რო ჭამენ, ამით ცუდი შედეგი ექნებათ, ეგ არ ნიშნავს რომ ცუდი შედეგი არ ექნებათ. ანუ მაინც იამადუტები აქაც მოდიან იმის მიუხედავად, მე ვიცი იამადუტი ვინ არის, ვიცი თუ არ ვიცი, მაინც მოდიან და მაინც მსჯიან ამის მიუხედავად. კი გასაგებია უფრო შეიძლება უფრო ნაკლებად ვიდრე მაშინ როცა ვიცი მე როგორ მოვიქცე, მაგრამ შედეგებს მაინც ვერ გავურბივართ. რაც შეეხება კრემაციას, აქაც მარტივი მომენტია, მე თუ ხედავ ჩემს სხეულს იქ ვეჯაჭვები მას და ვერ გავურბივარ, სულ იმ სახში ვტრიალებ, იმ ადგილზე ვტრიალებ, მე მივდივარ საფლავზე და იმ საფლავზეც ვტრიალებ და ვერ მივდივარ შემდეგ ნაწილში, ვერ გადავდივარ, ის რომ მე მაგალითად რაიმე კანონის შესრულება არ ვიცი, ეს არ ნიშნავს რომ ეს ამ სამყაროში ეს არ იმოქმედებს ჩემზე. იგივენაირი მიჯაჭვულობები გვაქვს, იგივენაირი მიჯაჭვულობები გვაქვს ჩვენს სხეულზე და ყველაფერზე, რაც ვედურ ცივილიზაციაში აქვთ, რაც ვედებში ანახსენები ხომ? აი მაგალითად სასაფლაოზე რომ გახვალა, რამდენი სასაფლაოა გადატენილი, ეს ნამდვილად არ არის კარგი. როცა შედიხარ და ესე იგი პირდაპირ გრძნობა ეს ძალიან მძიმე ენერგეტიკა, რომ გატენილია იქ უბრალოდ ყველაფერი მოჩვენებებით და ძალიან მძიმე ენერგეტიკაა იქ. და შემდეგ გარემოსთვისაც ცუდია, ეკოლოგიურად ცუდია, ყველაფრით ცუდია ესე დამარხვა მიწაში და რაღაც საშინელებაა უბრალოდ. ყველა მხრივ ცუდია, როგორც ეკოლოგიურად, ისე სულიერების მხრივ. ამიტომაც სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც არის საშუალება, ხომ კრემატორიუმები თუ არის გახსნილი, ამიტომაც ზოგიერთი ერთგული ხომ ამბობს კიდეც, რომ მე არ მინდა დამარხვა, ამიტომაც მირჩევნია კრემაცია გამიგეთონ და გადაყავთ იმ ადგილზე, სადაც კრემატორიუმი არის ახლა თუ არ არის. ანუ როგორც სულიერად, ისე ეკოლოგიურად ეს პროცესი არის აშინელება, ანუ ეს უბრალოდ სხეულების. Да, но молитвы очень сильно помогают, молитвы. დიახ, მაგრამ თუ ლოცულობ, ლოცვები ძალიან ეხმარება. რა თქმა უნდა, მაგრამ რამდენია ვინც არ ლოცულობს, ვისაც ვერ ეხმარებიან. Харе Кришна.
Я тоже хочу сказать что-то, Мак, Еще очень все коротко. истории мы должны принять на себя, да, это может происходить на другие вселенные, в другие вселенные, другие планеты, но мы должны обязательно принять в свою жизнь как-то. Я тоже хочу добавить по вопросу Бхактивинода. Просто Кали-юга, она немножко другая. Ситуация в Кали-югу, как не в другие юги. И так как мы описываем вот эти описания, все в другие юги происходили, в Кали-югу совсем по-другому все происходит, потому что Харинам, Харинам, Харинам Ева Кевалам. В Кали-югу единственный путь – это воспевание святых имен. И почему так говорится? Потому что ты, когда воспеваешь святые имена, эти люди, которые слышат святые имена, они сразу в следующей жизни они становятся не привидениями, они все становятся преданными. То есть начинается их духовная жизнь. Поэтому кремация и так далее, это в Кали-югу другая система работает. Воспевание святых имен. Потому Господь Чайтанья, именно зная, что в эту Кали-югу люди будут ленивые, коротко жить и так далее, он такой процесс создал, что просто услышав один раз Хари Кришна, человек уже становится на путь преданного служения. მადლობა შებიბრაფო. დიახ, მართალია, მაჰამანტრა ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრ რამის გვეხმარება. Ванинатова вас упропу тоже хотел что-то сказать. Да, Ванинатова вас упропу, слышим вас. Хари Кришна. Хари Я вот хотел сказать по поводу этого обсуждения некоторый момент отметить, что понять вообще положение преданного очень сложно. Положение вайшнава очень сложно, потому что понять преданного надо пройти через привязанность к плодности, через привязанность к освобождению, гьяну. И только тогда, когда человек оставит все вот эти привязанности, только тогда он сможет понять по-настоящему то, о чем говорит Шримад Бхагаватам. Вот эти все утверждения, которые нам кажутся, вот эту калькуляцию, которая была проведена сегодня по поводу количества жен и как можно успеть со всеми женами общаться, это, конечно, это как бы одна из непостижимых вещей, то, что Шримад Бхагаватам, он для обычного человека он кажется непостижимым, как кто-то называет это сказками, какими-то измышлениями, какими-то легендами. Но на самом деле это не легенды, не сказки, не измышления, это нереальные истории, которые происходят в нашей Вселенной. И когда мы говорим о карме, привязанности к плодам, карма-йога, это нам еще как бы и то не так просто понять, но это проще понять для того, кто занимается преданным служением. Но вот пройти через привязанность к освобождению или через путь гьяны, это гораздо сложнее преодолеть это влияние. И один из симптомов того, что наш ум, он охвачен желанием освобождения, желанием разобраться. Освобождение означает, что я хочу понять, каким образом я могу достичь совершенства, совершенства в своей жизни. Я хочу это понять, я хочу как бы проложить этот путь от начала и до конца для себя, понять до конца. И вот это желание понять эти вещи, не имея должной квалификации, это является гьяной. Это и есть гьяна. Гьяна – это означает, что человек не готов понять те вещи, которые связаны с бхакти. Бхакти – это процесс, который не имеет логики, который не имеет, мы не можем прийти к этому пониманию собственными усилиями собственного ума. Пока мы не освободим свое сердце от желаний кармы и гьяны, привязанности к карме и гьяне, мы не сможем это понять. И
Но тем не менее, если человек общается с преданными, он понимает, что в конечном итоге он может это понять по милости Господа. И он просто, есть такое понятие, как доверие. Он доверяет, он полностью доверяет себя заботам своего духовного учителя, заботам вайшнавов. Он слушает Шримад Бхагаватам с большим вниманием, с большой верой. Потому что он понимает, что просто своим собственным пониманием я еще сейчас не готов все это понять. И рассуждать на эти темы, для меня это будет просто все равно, что толочь воду в ступе. Я буду все равно, ничего не получу в результате этого. Вот, плоды бхакти, они совершенно другие. И поэтому наша задача заключается в том, чтобы вручить себя тому, кто обладает вот этими плодами бхакти, и служить ему. Вручить себя и служить ему. Да? Подвитхи пранипатана парипрашна сивая, подвикшанти тегянам, геннастату даршинах. То есть возпопрошая, служа и духовному учителю. И духовный учитель – это не только тот, кто сидит не только тот, кто дает мне дикшу. Это каждый преданный является, в общем-то, духовным учителем. Мы его слушаем большим вниманием и хотим именно от него получить, не просто получить какую-то гьяну, не просто получить какие-то кармы, плоды кармы или плоды гьяны, знания. Мы хотим получить бхакти, хотим получить привязанность, преданность к Кришне хотим получить. Это наша главная забота. Не забота то, что понять. Я вот не понимаю, мне надо понять. А понять, чтобы понять, вот если помните, история была, когда Шрила Бхактисиданта Сарасвати, один ученый пришел к нему, его ученик, он был уже его кандидатом в ученики, и у него было много вопросов. И Бхактисиданта Сарасвати не стал ему объяснять, отвечать на его вопрос. Он сказал: иди, вон там, я сейчас занят, иди к моему слуге, он там занят, он тоже знает хорошо шастру, он тебе ответит на эти вопросы. И когда он пришел к этому ученику, этот ученик, он сразу понял, почему Бхактисиданта Сарасвати послал к нему. Он же знает прекрасно, что он сейчас занят пуджей, у него так много дела, он что будет ему сейчас с ним разбираться в его вопросах. Но он понял, что он хочет просто, чтобы этого человека надо занять просто в служении Кришне. И он сказал: а ты можешь пока почистить мне парфиналии, вот, помочь мне, потому что я сейчас не могу, у меня нет времени, а ты пока почисти немножко. И когда этот человек стал чистить, поскольку это все было авторизовано самим Бхактисиданта Сарасвати, то в сердце этого человека вот эти все сомнения поуходили, все эти вопросы, они куда-то поуходили. Так действует бхакти, так действует преданное служение. Когда человек под руководством попадает, у него естественным образом меняется сердце. И вот это и есть наша цель. Наша цель – это найти преданного, чистого преданного, который занимается чистым преданным служением, и под его руководством заниматься преданным служением. Вот. И тогда, гьяна, она откроется сама. Нам не нужно так сильно в эту гьяну погружаться. Эта гьяна, она становится нашим законным правом того, кто занимается бхакти. Надо не торопиться с этой гьяной, надо не торопиться с тем, что вот надо все понять, вот все по полочкам разложить. Так не будет все равно. Все равно мы окажемся в состоянии, когда мы видим, что моего знания вообще недостаточно. Кришна, спасибо, Ваннет Васупрабху. Рата Паваматаджи тоже хотела сказать что-то. Харе Кришна. Большое спасибо, Рате, за лекцию, Калинди Матаджи за перевод. И я хотела добавить, что все, что говорил Ванинатха Васупрабху, спасибо большое. Но это не означает, что когда у человека вдруг появился вопрос, не задавать. Весь Шримад Бхагаватам состоит из вопросов и ответов. И если Ачюта Нараyan Прабхон задает этот вопрос, это говорит о том, что это доверие той аудитории, в которой он находится. И он вдруг ситуация, если такая аудитория, где я не захочу это вслух выразить, я не выражу это вслух. И поэтому это большая благодарность ему за то, что вот пришла эта мысль ему, и он это спросил, озвучил вслух. Вот. И после этого вопроса очень много было обсуждений, которые были прекрасные добавки. Почему это так случается? Есть, что вся Вселенная проживалась в другую эпоху. Есть моменты, которые в процессе обсуждения открывают еще много добавочных зон. И мы все, каждый понимает, что Шримад Бхагаватам, он очень многослойный, его однозначно не принять, не понять.
Но это не значит, что мы иногда просто можем вот так задавать вопросы, которые будут много чего освещать нам на нашем пути. Как бы у Нанда Махараджа было 900 тысяч коров. И как мог Кришна там идти в лес, и столько коров, столько пастухов, этих друзей. Но самое интересное, что его следы оставались такими нетронутыми. Это понятно, что это все невозможно понять. Но когда мы начинаем вслух обсуждать, рассуждать, это очень помогает и помогает общению, и помогает нашему этому более близкому установлению отношений, и это нормально. А то все от сердца держать и ждать, когда вот эта бхакти придет. Я думаю, что Ачюта Нараяна Прабху понятно, что он это не может понять, и со временем это все поймет. У меня тоже такая привычка все раскладывать по полочкам. Если то оно не складывается, как это, почему? Но и есть тот момент тоже принятия. Естественно, у каждого есть принятие, но вслух озвучивать вопрос. Это хорошо. Вот пришел, и он озвучил, потому что он доверяет этой аудитории, он хорошо себя чувствует среди этих преданных и может задать этот вопрос. И это очень хорошо, потому что если так будет, то каждый может замыкаться в себе и будет ждать того, когда он что-то поймет и не сможет просто вслух озвучивать вопросы. Ари Кришна. Прошу прощения. Я просто... Ариол, Ваянатха Прабху. Можно я скажу? Я извиняюсь, перебиваю должен вас. отреагировать на... Я отреагирую, с вашего позволения. Радабава Матаджи, Харе Кришна. Абсолютურად это გეთანხმები ქეთი თარგმნე რა ბოდიშ გიხდი თუ შეიძლება რა კალინდი მატაძი ბოდიშ მე მიჭირს როდესაც ძალიან ცლად საუბრობ და მნიშვნელოვან რაღაცეებს იძახით ამის ყველაფრის დამახსოვრება გადატანა მიჭირს ხოლმე ამიტომ ჯობია თქვენი აზრი თვითონ გამოხატოთ რა შეგიძლიათ რუსულად თქვათ ფაქტიურად პრაბ ყველას ესმის ხო რუსულ დღეს კი Харе Кришна. Я выразил уже один раз благодарность передачу Татма Ачюта Нараяна Прабху, что он так вот откровенно выразил свое мнение и спросил вопрос, да? Это один. И второй, что отметил Ваянатха Прабху, да, это я так вообще не принял, что он имел в виду, что Ачюта Нараяна Прабху не должен это вопрос ставить. И очень важный момент, и он подчеркнул с моей точки зрения, потому что мы все должны обратить внимание на те аспекты, которые он подчеркнул, потому что на самом деле, да, в Ведах и в Шримад Бхагаватам, да, очень много информации дается, но мы должны как-то сконцентрироваться на тот часть, который сопутствует как бы განვითარება როგორ არის развитию нашего как бы преданного служения, да, потому что мы все согласны с тем моментом, что в Ведах очень много информации, и в Бхагаватам тоже очень много информации. И этот факт, что вот иметь доверие к святым писаниям и авторитетам, да, не это как бы ставя все по полкам, да, это естественный момент. На каждом шагу у нас есть что-то, что надо по полкам поставить, потому что не у всех ясность в уме, да, проявляется сразу. Но вот мы доверяем процессу, потому что даже вот сейчас я слушаю, да, думал, что Шрила Прабхупада, как такой разумный человек, такой возвышенный личность, такой продвинутый личность. Если он следовал, если он читал это, да, и если мой ум сейчас подсказывает, что как это в наши дни сейчас принять, но на основании того, что я знаю Шрила Прабхупаду и его последователей, да я принимаю, потому что я доверяю этому процессу, я им доверяю. И это очень важно всегда помнить, когда возникают какие-то сомнения в уме и какие-то вопросы. И я хочу очень благодарить Рати тоже, потому что я слушал целых 2 часа. Если честно, я вообще не люблю такие лекции слушать. Да? Я предпочитаю более ориентированные на бхакти лекции. Да? Но я слушаю почему? Потому что я удивлен, какой у него
как его, такой унари, рогорари, как это, Навык. это навык, Особенно. да, что Особенно. анализировать. И это тоже особенный навык, что вот стараешься не перейти тему, потому что сегодняшняя тема Бхагаватам была точно та тема, которую он предоставил, да, и это очень важно, но еще важнее, да, Рати Бхушана Прабху, я просто как твой доброжелатель, так скажу, чтобы это все, да, связывать тоже самое время с бхакти, тематикой бхакти, потому что тематика бхакти это как бы тот чита, который суть Бхагаватам. Мы все с этим согласны, да, и очень интересно раскрывать разные темы, и я это как бы приветствую в первую очередь, да, и очень, потому что, знаете как, потому что мне лично, да, Шримад Бхагаватам, когда я слушаю Шримад Бхагаватам, да, передается настроение преданных, настроение тех ачарьев, которые комментарии дают. И очень важно, что я хотел еще сказать, что это уделить должное внимание, что Шрила Прабхупада еще говорит в своей комментарии данному стиху. Потому что Шрила Прабхупада каждый стих по-своему комментирует. Даже существует уйма стихов, которым он не дает просто комментарий. И преданный, который читает Шримад Бхагаватам, я думаю, что он должен уделять очень большое внимание, где как Шрила Прабхупада комментирует стихотворение. Харе Кришна, огромное вам всем спасибо. Харе Кришна, спасибо большое, Бхактивинод Прабху. Я думаю, что ну, там было Бхакти все-таки, но если вы не почувствовали, ну, значит, недостаточно было. И поэтому извиняюсь, простите. Это чисто, это Рати Бхушана Прабху. Если мы друг друга не скажем, что чувствуем, да, это не искренне Ну, будет. Просто да, я конечно. извиняюсь на свою сторону, что я это отметил, но просто я очень прошу, что если что-то будешь рассматривать, да, больше внимания на бхакти. Это еще знаешь, что я тебе хотел сказать, что заслуга Шрили Прабхупады, его прихода, да, в том, что он таким образом все предоставлял слушателю, что они просто не были в силе не принять. Понимаешь? Вот это тоже очень важный аспект проповеди, да, чтобы это всегда помнить, что Шрила Прабхупада всю эту чудесную знанию, да, который нам иногда кажется чудесами, так представлял в обществе, что люди принимали это очень искренне, да, Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Мадхва Кришна, Прабху. если позволите, я хотел вот немножко внести ясность тоже в этот вопрос еще. В аюрведе есть такое предписание, что человек не должен опорожнять кишечник, извините за такой грубый пример, не должен опорожнять кишечник сразу после еды. Это очень отрицательно сказывается на его здоровье. Он теряет отжас, и, в общем, он сокращает свою жизнь, говорится. Более того, согласно не только аюрведе, а согласно, не знаю, какому именно, где-то утверждение есть, но я это слышал много раз, что человек, который ходит после принятия просады сразу в туалет, он становится кандидатом попасть в ад. То есть это нельзя этого допускать, потому что просад – это необычная пища, и мы не должны таким образом как бы так устроить свою жизнь, чтобы это каждый раз так происходило. И вот некоторые преданные начинают понимать это буквально. И они говорят, они что делают? Вот у них появляется позыв после просады пойти в туалет. И они сдерживают, они не ходят в туалет. Но это совершенно неправильное понимание. Если у тебя это появилось, ты должен сходить в туалет. Но другой вопрос, что ты должен так организовать свою
свое питание и свою активность, чтобы у тебя это не происходило. Чтобы ты не ходил в туалет до принятия пищи, а не после принятия пищи. Вот то же самое, это вот сейчас то, о чем я сказал, это не означает, что если у нас возникает вопрос, то мы его не должны обсуждать. Мы его должны обсуждать, если вопрос возник. Я не к тому сказал, чтобы его не обсуждать. Я это сказал к тому, что гьяна – это желание разобраться самому. Гьяна – это означает, что я хочу понять. Для чего? Почему я хочу понять? Потому что через это понимание я достигну положения, которое меня будет устраивать, то есть освобождение. Это называется мотив освобождения. Я хочу получить что-то для себя. Поэтому человек, который имеет этот мотив, у него не будет в сердце, не откроется вот это знание, а до определенной степени он будет знать, но больше он не сможет понять. Многие вещи будут для него, они недоступны для его понимания. Но когда человек занимается практикой бхакти-йоги, когда он полагается не на свои как-то способности, а просто понимает, что я не квалифицирован понимать эти вещи. Если я не понимаю, я просто должен понять, что для того, чтобы понять, я должен очистить свое сердце. А мы очищаем сердце через практику преданного служения. Мы просто служим вайшнавам, мы просто делаем то, что помогает нам, в конце концов, вот, лучше понять Кришну. А поняв Кришну, уже ничего не останется непонятого для нас. Кто-то знает Кришну, тот понял Кришну, для него открывается все ведическое знание открывается ему. Как там, Яванти Саплододаке, как там этот стих. То, чему служит большой воды, маленький водоем, можно исполнить с помощью большого резервуара воды. Точно так же, кто знает конечную цель вед и знает Кришну, то он знает абсолютно все. Ему не нужно ничего больше искать. Он становится законным правом. Знание приходит естественным образом к нему. Вот этот принцип просто я хотел подчеркнуть, что мы должны заниматься вот бхакти-йога, сказал Бхактивинода Прабху, что вот мы должны переключаться на бхакти-йогу, то есть на преданное служение, и сделать акцент именно на этом. А все остальное, оно приложится. Харе Кришна, спасибо большое, Ванинат Васу Прабху. Простите, Но может, я лишнее нет, говорю. все нормально, все хорошо. Просто у нас каждый раз, особенно на начальном, будут возникать вопросы. И если мы будем думать, что нет, я сейчас не могу задать вопрос, придет время, я буду заниматься служением, и потом со временем это откроется. Этот момент, вот его один вопрос, вот сколько ответов и какая дискуссия была. Это нормально. Естественно, каждый из нас здесь очень долгое время в служении. И если бы вот эти вопросы были бы непонятны, что вот я не буду принимать то, что в Шримад-Бхагаватам, да, они давно бы ушли, это были бы сказки и не остались бы здесь. Потому что на каждом шагу в Шримад-Бхагаватам есть такие моменты, которые, непостижимы, непонятно. И есть вопрос, когда ты вслух об этом говоришь, и потом ты получаешь ответ, и тот же ответ он получил от вас, что, в принципе, оказывается, по полочкам не нужно раскладывать, и нужно понимать, что в свое время все откроется. И поэтому нам надо стараться сделать так, чтобы у людей просто не пропадало желание задавать вопросы, и чтобы он себя комфортно чувствовал в общении. Завтра я не захочу задавать вопросы, я буду думать, что же скажет Ванинат Васу Прабху. Согласен с вами, спасибо большое. Спасибо. Это не должен никто это думать. Что Вот скажет это Ванинат важный момент, Прабху. что вы говорите. Спасибо. Харе Кришна. Свобода, успех Это важный есть. момент, то, что вы говорите. Спасибо. Это вам спасибо, что отметили эти моменты. Я теперь понимаю, что я тут. Харе Кришна. Спасибо большое. Харе Кришна. Спасибо большое. Очень хорошей информации получила сегодня про Питрилоку и про других тоже. Про Питрилоку я первый раз услышала, Рад, и это меня прям поразило. Что прям со своими родственниками там ты видишь и вот так, да? Ужас. Да, еще что ты остаешься, пока там предлагают, да, тебе бинт. Да. Нет, туда точно не хотел. Харе Кришна, мадлоба диди қолас. Ни туда, ни другие.
Райнические планеты. Ну вот завтра теперь поменяется Вообще местами посмотрим. Раты и Ачута на Раем. Так что готовьте вопросы. Hare Krishna, madloba didi. Madloba qolas. Shila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Hare Krishna, madloba. Hare